Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class. I am K.M. Mohin Hussain, as an English teacher, KPB School and College, Dhaka. Basic English Grammar class. Topic infinitive. There are there are three kinds of verbal: gerund, participle, and infinitive. Today our point is infinitive. Okay. At first, I will discuss about the definition, and later I will give you the examples. Okay. I hope that the class will be very fruitful, inshallah. Infinitive equal to 2 plus the base form of verb. Okay. ভার্ব এর মূল ফর্ম বা বেস ফর্মের পূর্বে টু বসিয়ে যদি নাম্বার পার্সন ও টেন্স ভেদে ভার্বের রূপের কোনো পরিবর্তন না হয়, তখন তাকে ইনফিনিটিভ বলে। কি বলেছি? ভার্বের মূল ফর্মের আগে টু বসিয়ে নাম্বার পার্সন টেন্স ভেদে ভার্বের রূপের কোনো পরিবর্তন না হয়, তখন তাকে ইনফিনিটিভ বলে। It works as a noun or an adjective or an adverb, but does not work as a verb. It works as a noun or an adjective or an adverb, but does not work as a verb. Infinitive indicates a noun, non-finite verb, and it has no relation with the tense. It has no relation with the tense. Infinitive indicates non-finite verb. Infinitive indicates non-finite verb. Infinitive indicates non-finite verb, and it has no relation with the tense. No relation with the tense. It is not tense related. An infinitive means using to or hidden to. Using to with the base form of the verb. It works as a noun or an adjective or an adverb, but does not work as a verb. It works as a noun or an adjective or an adverb, but does not work as a verb. NB, nota bene. Infinitive indicates a non-finite verb, and it has no relation with the tense. I have added the point 2 times. Infinitive indicates non-finite verb, and it has no relation with the tense. Again, infinitive indicates a non-finite verb, and it has no relation with the tense. This is the basic information. This is the basic information. This is the basic information I want to give you. This is basic information. Infinitive indicates a non-finite verb. Infinitive indicates non-finite verb, and it has no relation with the tense. Infinitive indicates non-finite verb, and it has no relation with the tense. Okay, I have repeated the word line. That means 2 times I have repeated here. Okay, I want to play. It's up. It's in present form. One present form. He likes to play. It's present form. Likes to play. I want to play. আমি খেলা করতে চাই. He likes to play. সে খেলা করতে চায়. We want to play. আমরা খেলা করতে চেয়েছিলাম past tense. She can do it. We must do it. We must know it. We must know it. Or we must do it. We must do it. Okay. Rana could do it. It's past tense. It's indicates past tense. Again, infinitive indicates a non-finite verb, and it has no relation with the tense. দেখো এখানে টেন্স অনুসারে যদি আমরা একে চেঞ্জ করি,
যেমন he will he I want to play, he likes to play, we wanted to play, she can do it। এ দেখো এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ। আমরা জানি যে কোনো মডেল অক্সিলারি ভার্ব হলে যখন কোনো মডেল অক্সিলারি ভার্ব বা মডেলস বা মডুলাস থাকবে তখন খেয়াল রাখতে প্রত্যেকটা মডেল অক্সিলারি ভার্বের মধ্যে একটা টু লুকায়িত থাকে। একে বেয়ার ইনফিনিটিভ বলা হয়, সংক্ষিপ্ত হয় বেয়ার ইনফিনিটিভ। অর্থাৎ ইনফিনিটিভ নেই কিন্তু আসলে বাঙালি কি হয়, আই ক্যান টু ডু ইট, দে মাস্ট টু ডু ইট, রিনা ক্যান কুড টু ডু ইট, আসলে মধ্যে টু লুকায়িত। ওকে, as per number person or tense there is no change of the verb। বলছে কি এখানে প্রেজেন্ট টেন্স হলে প্রেজেন্ট টেন্স হলেও এখানে টু পেলে, এখানে টু পেলে, এখানে টু বাই, এখানে ডু, এখানে ডু, এখানে ডু, দেখো সব জায়গায় ভার্বের মেইন ফর্ম বসেছে। নাম্বার পার্সন ও টেন্স ভেদে এর রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। নাম্বার পার্সন ও টেন্স ভেদে কি হয় না, এর রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। ক্লিয়ার? আমার মনে হয় তুমি সংজ্ঞাটা যদি বুঝতে পারো তোমরা তাহলে তুমি একেবারেই ক্লিয়ারলি বুঝে যাবে। আমি আবার বলতে চাচ্ছি, দেখো দেখো এই কথাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এইটা এবং এইটা দুটো একই জিনিস আমি দিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থে, দুইবার রিপিট করেছি, টু টাইমস। বলছে কি আবার আসি একটু, infinitive indicates a non-finite verb and it has no relation with the tense। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? আমার মনে হয় তোমরা ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছো। ওকে, নেক্সট, kinds of infinitive। There are two kinds of infinitive like noun infinitive and qualifying infinitive। যে ইনফিনিটিভ সর্বদা নাউন এর মতো কাজ করে তাকে নাউন ইনফিনিটিভ বলে। আমি তোমাদেরকে নাউন ফ্রেজ ক্লাস দিয়েছি, দেখবো তোমরা নাউন ফ্রেজ বলতে আমি তোমাদের পার্টিসিপেল ক্লাস দিয়েছি, জেরান্ড ক্লাস দিয়েছি, দেখবা নাউন সর্বদা নাউন বা নাউন ফ্রেজ শব্দ সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা শেষে থাকে। কোথা থাকে? টু সুইম ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। টু সুইমটা কি করছে? নাউনের মতো কাজ করছে। টু সুইম এটা সাবজেক্টের মতো কাজ করছে। নাউন ফ্রেজ যে টু সুইম ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, এটা কিন্তু নাউন ফ্রেজ। ওকে, এটা কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভ আমরা এরপরে আরো বিস্তারিত পাবো ইনশাআল্লাহ। ইনফিনিটিভ যখন উদ্দেশ্য, কারণ, শর্ত বা ফলাফল ইত্যাদি প্রকাশ করে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে। কিসের মতো? অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের মতো কাজ করে, তখন তাকে কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভ বলে। যেমন আই ওয়ান্ট টু সি হার, আমি তাকে দেখতে চাই। দিস ইজ এ হাউস টু লিভ। হাউস টু লিভ একটা বাড়ি কিসের জন্য? বসবাস করার জন্য। এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত। হি কেম টু এন্টারটেইন আস, কেম কে মডিফাই করছে এন্টারটেইন। হি কেম টু এন্টারটেইন, এন্টারটেইন আমি এখানে একটু ড্রয়িং করে দেখাই। দেখো এন্টারটেইন কেম কে মডিফাই করছে, ভার্ব কে মডিফাই করলে সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে যায়। ওকে, তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? হি কেম টু এন্টারটেইন আস একটা আমাদের এইম হিসেবে কাজ করছে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করছে, এখানে অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করছে। হ্যাঁ, আমরা এভাবে অনেকগুলো কি পাবো, কখনো উদ্দেশ্য, কখনো কারণ, হ্যাঁ, কখনো শর্ত, কখনো ফলাফল। দিস ইজ দ্য হাউস টু লিভ। হি কেম টু এন্টারটেইন আস, কিসের জন্য আসলো? কারণ সে এসেছিল, কারণ আমাদের সে বিনোদন দিতে আসছিল। ওকে, আমরা সামনে একটু আগায় দেখি। এবার আসি ইনফিনিটিভ অ্যাজ সাবজেক্ট, অ্যাজ অবজেক্ট, অ্যাজ কমপ্লিমেন্ট ফ্রেজ, অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব। আমরা সবগুলো এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি, তোমরা আশা করি উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। দেখো, অ্যাজ এ সাবজেক্ট, টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেলথ। আমি আগেই বলেছি নাউন ফ্রেজ শুরুতে বসে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। এ নাউন ইজ ইউজড অ্যাট দ্য বিগিনিং অর at the end or at the end of the sentence। আমরা এখানে পুরোটা লিখিনি at the end of the sentence। ওকে, টু সুইম ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, টু স্টাডি রেগুলারলি ইজ গুড ফর হেলথ। দেখো এগুলো সব সাবজেক্ট হিসেবে বলছে। ওকে, তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার টু কেমন করে সাবজেক্ট হতে পারে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলেছি নাউন ফ্রেজ, যখন কোনো নাউন ফ্রেজ হবে, নাউন ফ্রেজ সর্বদাই সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে অথবা শেষে। দেখো ইজ এ গুড হ্যাবিট, ইজ এ গুড হ্যাবিট, এ গুড হ্যাবিট, এটাও কিন্তু একটা নাউন ফ্রেজ। হয় সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে অথবা শেষে কোথায়? জাস্ট ইমিডিয়েট আফটার দ্য ভার্ব, এই ভার্বের পরে থাকে। কিন্তু আমি এখানে কিন্তু পূর্ণাঙ্গটা লিখিনি, সামান্য লিখেছি। অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট, আই ওয়ান্ট টু রিড, দেখো টু রিড। আমরা জানি কোন সেন্টেন্সকে হোয়াট এবং হোম দ্বারা প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায়? অবজেক্ট পাওয়া যায়। আই ওয়ান্ট টু রিড, হোয়াট ডু আই ওয়ান্ট টু, হোয়াট ডু আই ওয়ান্ট টু রিড, দেখো অবজেক্ট হয়ে গেছে। হি ওয়ান্টেড টু প্লে, হোয়াট ডিড হি ওয়ান্ট, হি ওয়ান্টেড টু প্লে। দেখো হি রিকোয়েস্টেড মি টু গো, whom he
whom he requested me. তাহলে এই whom দ্বারা প্রশ্ন করলে কিভাবে, আমি একটু তোমাকে দেখাই। এই দেখো, whom দ্বারা যদি তুমি একে প্রশ্ন করো তুমি কি পাবে, মি পেয়ে যাবে। what দ্বারা যদি প্রশ্ন করো কি পাবে, অবজেক্ট পেয়ে যাবে। অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট যে এই টু ফর্মটা বেস ফর্মে আগে টু ব্যবহৃত হয়ে এটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, দেখো এখানে কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে একটু আবার একটু ড্রয়িং করে দেখাই, এখানে কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, এবার আমরা আসি অ্যাজ এ কমপ্লিমেন্ট। কমপ্লিমেন্ট মানে অতিরিক্ত সংযোজন। হিজ স্টাডি ইজ টু হেল্প দ্য নেশন। দেখো, টু হেল্প দ্য নেশন, দ্য নেশনের কমপ্লিমেন্ট ফ্রেজ। একটা বাক্যকে শেষ করার জন্য, সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত যখন কোনো শব্দগুচ্ছ এর সঙ্গে যোগ করা হয়, একটা বাক্যকে কমপ্লিট করার জন্য যখন অতিরিক্ত কোনো বাক্যগুচ্ছ যোগ করা হয়, শব্দগুচ্ছ যোগ করা হয়, শব্দগুচ্ছ, তখন কমপ্লিমেন্ট ফ্রেজ বলা হয়। Our study is to satisfy our Almighty. To satisfy our Almighty. দেখো, Almighty না, কমপ্লিমেন্ট ফ্রেজ হিসেবে। Her aim is to cut a good figure in the examination. ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এগুলো কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, একবারে কমপ্লিমেন্ট। ওকে, যদি এখানে দেখাই, এই দেখো কমপ্লিমেন্ট, এই দেখো অবজেক্ট, এই দেখো সাবজেক্ট। ওকে, এরপরে দেখি আমরা তারপরে আগাই। অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, আমরা জানি যে ওয়ার্ড দ্য নাউন প্রনাউন, দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে অ্যাডজেক্টিভ বলে। দিস ইজ এ চেয়ার টু সিট অন ইট, সিট অন ইট, এর উপর বসার জন্য। কি জন্য? চেয়ার, চেয়ার কি কাজে ব্যবহৃত? এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত। দ্য পেন ইজ টু রাইট অন পেপার। দ্য পেন কিসের জন্য? টু রাইট অন পেপার, পেপার অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে। হি ওয়ান্টস আ গ্লাস অফ ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক। হ্যাঁ, সে এক গ্লাস পানি চায় কি করার জন্য? কিসের জন্য চায়? টু ড্রিঙ্ক, পান করার জন্য। তো দ্যাট মিনস এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? এগুলো সব অ্যাডজেক্টিভ। এক বাক্যে এক টান দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাকে। ওকে, এবার দেখি আমরা অ্যাডভার্ব হিসেবে কেমন ব্যবহৃত হলো। He came to influence us. came কে প্রভাবিত করছে কি? ইনফ্লুয়েন্স। He came to influence us. He came to entertain us. He stood up to ask a question. He stood up. কাকে মডিফাই করছে? আজ কাকে মডিফাই করছে? স্টুড কে মডিফাই করছে। সে দাঁড়িয়েছিল একটা প্রশ্ন করার জন্য। তাহলে ক্লিয়ার? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি, আমি এগুলো তুলে দিচ্ছি, তুলে দিয়ে তোমাকে আবার সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। তা হচ্ছে কি, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনফিনিটিভ সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কমপ্লিমেন্ট ফ্রেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর জন্য তোমাকে পার্টস অফ স্পিচ ভালো করে জানতে হবে। ওকে, নেক্সট দেখি আমরা আদার ইনফিনিটিভ। এগুলো সহজ ব্যাপার, তোমরা বেসিক বিষয় বুঝিয়ে গেছো। বেয়ার অথবা ডিসগাইজ, বেয়ার মানে লুকানো, ডিসগাইজ মানে বেয়ার মানে খালি, ডিসগাইজ মানে লুকানো। ইনফিনিটিভ উইদাউট টু, টু বাদে। আমি এখানে মডেল ভাব নিয়ে আসছি। দেখো, বেয়ার ইনফিনিটিভ মিনস উইদাউট ইউজিং টু, কোনো টু থাকবে না। অর হিডেন টু অথবা লুকানো টু বিফোর দ্য বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। তাহলে বেয়ার ইনফিনিটিভ হচ্ছে উইদাউট টু, আর হিডেন মানে কি? যা লুকানো। He can, I can do it. He must do it. Do the sum. He will hate you. She will hate you. They could do the work. You may leave the place. দেখো, এখানে কোথাও কিন্তু টু নেই। আমি প্রথম দিকে বলেছিলাম ক্যান, কুড, মে, মাইট, শুড, ডু, লেট, এর মধ্যে টু লুকায়িত থাকে। ওকে, এগুলো সব মডেল হিসেবে কাজ করে। ক্যান, কুড, মে, মাইট, শুড, ডু, এগুলো সব কি হিসেবে? মডেল হিসেবে কাজ করে। হ্যাড বেটার, হ্যাড রেদার, উড বেটার, সুনার দ্যান, do not take any to before the meaning বা বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। যেখানে আমরা হ্যাড বেটার, উড বেটার, উড রেদার থাকবে, খেয়াল রাখতে। ওর পরে যখন তোমাদের আমরা কোনো ভার্ব ফর্ম ব্যবহার করবো, সেখানে কিন্তু কোনো টু বসানো যাবে না। কি আসছে দেখি, আমার মনে হয় তোমরা ভালোই বুঝতে পারছো, আলহামদুলিল্লাহ। হি হ্যাড বেটার আস্ক ফর হেল্প। দেখো, আস্ক ফর হেল্প, আস্ক টু হেল্প। হ্যাঁ, হি হ্যাড বেটার টু আস্ক ফর হেল্প, এরকম কথা ছিল, কিন্তু আসলে এরকম হচ্ছে না, কারণ আমাদের কিছু রুল আছে, রুল জানতে হবে। আই হ্যাড রাদার স্টাডি দ্যান প্লে, আমি পড়াশোনা করবো কিন্তু কি করবো না, খেলাধুলা করবো না, আমি পড়াশোনা করতে চাই। আই উড রাদার ডাই দ্যান বেগ, আমি মারা যাবো তথাপি আমি ভিক্ষা করবো না। এবার জিরো ইনফিনিটিভ অর্থাৎ হিডেন। আমরা জানি স, সি বা স, মেক,
মেড, লেট, কিছু শব্দ আছে এর মধ্যে টু লুকায়িত থাকে। আমি সামান্য কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়েছি। আই স হিম গো, হি মেড মি ডু দ্য ওয়ার্ক, হি লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক। এখানে আই স হিম টু গো, হি মেড মি টু ডু দ্য ওয়ার্ক, হি লেট মি টু ডু দ্য ওয়ার্ক, এরকম ছিল। কিন্তু আসলে এই শব্দগুলো, এই ভার্বগুলো ওয়ার্ক, স, মেড, লেট, আরো অনেক সব শব্দ পাবে, এগুলোর মধ্যে টু লুকায়িত থাকে। ওকে, তাহলে আমার মনে হয় তোমরা বুঝে গেছো ইতিমধ্যে ইনশাল্লাহ। এবার আসি যে ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ইনফিনিটিভ। ইনফিনিটিভ কতগুলো ফর্ম আছে, তা হচ্ছে সিম্পল ইনফিনিটিভ, কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ, পারফেক্ট ইনফিনিটিভ এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ। আমি একটা করে এক্সাম্পল দিয়েছি। সিম্পল ইনফিনিটিভ, আই এম গ্ল্যাড টু ইনফর্ম ইউ দ্য গুড নিউজ। আই এম গ্ল্যাড টু, তোমাকে ভালো সংবাদ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। I am glad to be informing you. I am glad to be informing you the good news. দেখো এখানে কন্টিনিউয়াস ফর্ম হিসেবে পারফেক্ট। I am glad to have informed you. দেখো, to have informed you। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, I am glad to have been informing you the good news. হ্যাঁ, I am glad to have been informing you the good news. তো ক্লিয়ার? আমার মনে হয় তোমরা ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছো। আমি এবার একটু আবার 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 ব্যাক করতে চাচ্ছি। দেখো, ইনফিনিটি মানে ভার্ব, টু প্লাস মেইন ভার্ব একটু বসবে। ওকে, ইনফিনিটি মানে হচ্ছে যা ইন্ডিকেট করছে নন ফাইনাইট ভার্ব এবং ইট হ্যাজ নো রিলেশন উইথ টেন্স। ইনফিনিটিভ অর্থ হচ্ছে তার নন ফাইনাইট ভার্ব, সমাপিকা ক্রিয়া হবে না, অর্থাৎ ভাবার্থক ক্রিয়া হবে, কিন্তু এটা টেন্সের সাথে কোনো রিলেশন হবে না। যে টেন্সই হোক না কেন, সর্বদাই ভার্বের মেইন ফর্ম বসবে। ওকে, আমরা জানি দুই রকম ইনফিনিটিভ আমরা পাবো, নাউন ইনফিনিটিভ, কোয়ালিফাইড ইনফিনিটিভ। আমরা দেখে দিব। এবার আমরা দেখলাম সাবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ, অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ, কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইনফিনিটিভ, অ্যাডভার্ব হিসেবে ইনফিনিটিভ। ওকে, আমরা এরপর দেখলাম যে কি বেয়ার ইনফিনিটিভ, অর্থাৎ আমরা মডেল অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করেছি, এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ। আমরা এখানে কিছু রুল ব্যবহার করেছি, গ্রামাটিক্যাল রুল, এগুলোর পরে টু বসে না। এরপরে কিছু শব্দ ব্যবহার করেছি, কিছু ভার্ব, যার পরে টু বসে না। এরপরে কি বলেছি, ইনফিনিটিভ চার প্রকার হয়ে থাকে, সিম্পল, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, কন্টিনিউয়াস। ওকে, our class will continue. আমি আশা করি তোমরা বুঝে ফেলেছো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।